श्रीमदे श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की भुवन मंगलमय हरिनाम संकीर्तन संकीर्तन जनक श्रीमन गौरांग महाप्रभु ग्रंथराज श्रीमद भागवतम वेद गौर भक्त गौर प्रेमानंदे all glory to Him devotee, all glory to Him devotee, all glory to Him devotee, all glory to Sri Guru and Gauranga, all glory to Sri Prabhupada, all glory to Sri Gurudev ki Narayana namaskrutyam naraschaiva narottama deving saraswating vyasam tato jayamudiraye vede ramayaneshchaiva purane bharate statha ado यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरु तिनतारिणे परमानंद माधव परमानंद हे माधव पदुगळुची मकरंद से मकरंद पान करी आनंदे बोलो हरि हरि हरिंक नामे बांधवेड़ा हरि करिबे चकडोळा से चकाडोळांक पୟରେ मन मोर निरंतरे मन मोर निरंतरे रही कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उदर राधा दब मोते उधर राधा दब मोते उधर राधा दब धर्म प्रज्झित कैतवत्र परम निर्मत्सरणां सतां वेद्यवास्तमत्र वस्तु शिवदं तापत्र नमणनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वर सद्यरुद्यवरुध्यते पृथिवी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं रुहुरसिका भुविभावुका अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगं मदख्यजे लोकस्य जानतो विद्वांश्चक्रे सतत संहितां यस्यां वैश्रियमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंस शोकमोहभयापः श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परमगीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्ममाविस्मृतं तत्शृणन् सुपठन् विचारेण भक्त्या विमुच्ये नरो अर्थयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णय गायत्री भाष्यरूपसु वेदार्थ परिबृहित सर्ववेदेत्यासारं सारं सारं समुद्रतं सर्ववेदान्तसारं हि श्रीमद्भागवतमिष्यते तद्रसामृततीर्थस्य नान्यत्र द्रुति क्वचित् कृष्ण भक्तिरसस्वरूप
শ্রীভাগবত তাতে বেদ শাস্ত্র হইতে পরম চারি বেদ উপনিষদে যত কিছু হয় তার অর্থ লয়া ব্যাস করিল সঞ্চয় যেই সূত্রে যেরু বিষয় বচন ভাগবতে সেহিরো শোকানি বন্ধন জীবের নিস্তার লাগে সূত্র কইল ব্যাস মায়াবাদী ভাষ্য শুনলে হয় সর্বনাশ চারি বেদ দধি ভাগ বতনবনিত মথিলেন সুখ খাই লেন পরীক্ষিত কৃষ্ণ তুল্য ভাগবত বিভু সর্বাশ্রয় প্রতি শ্লোকে প্রত্যক্ষরে নানার্থ ভাগবত তুলসী গায় ভক্ত জনে চতুর্ধাবি গ্রহ কৃষ্ণ এই চারি মায়া মুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান জীবের কৃপায় কইল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ যাও ভাগবত বৈষ্ণবের একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য ভাগবত যে মানে সে যবন তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীমদ্ ভাগবতম চতুর্থ স্কন্দ সপ্তবিংশ অধ্যায় শ্লোক 3 তয়োপগূঢ় পরিরব্ধ কন্ধরে রহো অনুমন্ত্রেরপকৃষ্ট চেতনঃ ন কাল রঙ্ঘো বুবুধে দুরত্যয়ম দিবা নিশেতি প্রমদা পরিগ্রহ তয়োপগূঢ় পরিরব্ধ কন্ধরে রহ অনুমন্ত্রেরপকৃষ্ট চেতনঃ ন কালরঙ্ঘো বিবুধ দুরত্যয়ং দিবা নিশেতি প্রমদা পরিগ্রহ
ତୟୋପଗୂଢ଼ ପରିରବ୍ଧ କନ୍ଧରେ ରହ ହନୁମନ୍ତ୍ରେଣୋପକୃଷ୍ଟ ଚେତନ न कालरंहो बुबुधे दुरत्ययम् दिवा निशेति प्रमदा परिग्रह कंधरे शब्दानुवाद तया रानी द्वारा उपगूढ़ आलिंगित हेले परिरब्ध आलिंगित कंधर स्कंध रह एक निर्जन स्थान रे अनुमंत्री फट्टा परिहासादि अपकृष्ट चेतन नीच चेतनार वशवर्ती होई न नाही काल रंग गत होइतिबा समय बा काल बुबुधे जानी पारिले दुरत्ययम अतिक्रम करिबा असंभव दिवा दिवस निशा रात्रि इति एही परि भावरे प्रमदा नारी सहित परिग्रह मोहित होई अनुवाद प्रेयसी राणी पुरंजनी तांकु राजा पुरंजन को आलिंगन करिबा मात्रे पुरंजन मध्य तद्रुप भावे बाहुजुगल द्वारा कामिनीर स्कंध देश बेष्टन कले ए रमणी निर्जन रे जो समस्त थट्टा परिहासादि करबाकू लागिले सेथिरे पुरंजनकर चेतना विलुप्त हेबाकू लागिला अतएव सेई प्रमदार सहित क्रीडनमत्त होई ताहांकर दिवारात्र ज्ञान रहिला नाही प्रति मुहूर्त रे जे तांकर आयु क्षय होउची ताहा से अनुभव करि पारिले नाही शिल प्रभुपादंकर भावार्थ ए श्लोक रे व्यवहृत प्रमदा शब्द बड़ अर्थपूर्ण अटे एक सुंदरी स्त्री निश्चित भावरे स्वामी को उत्साहित करे किंतु तत्संगे संगे तार अधपतनर कारण मध्य हुए प्रमदा शब्दर अर्थ होची उत्साहित करिबा एवं उन्मुक्त करिबा साधारणतः एक गृहस्थ समयर प्रवाह रे दिन और राति जे बीती जाउची एहाकु से बड़ गंभीरता सहकारे से ग्रहण करे नाही एक अज्ञ व्यक्ति एहाकु अर्थात दिन बीतिबा और राति आसीबा को एक धारावाहिक घटना बोली ग्रहण करे
ଏହା ହେଉଛି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଏକ ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭାତର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା କ୍ଷଣି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟୁଷ ହରଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିବା ମାନେ ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହେବା। ଏକ ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ମାନବ ଜୀବନର ସୁମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଏକ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ତାର ଭାର୍ଯ୍ୟାର ସଙ୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ କରେ। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅପକୃଷ୍ଟ ଚେତନ, ନୀଚ ଚେତନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନବିକ ଚେତନା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ ଦିଗରେ ବିନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପାରିବାରିକ ଧନ୍ଦା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଆଉ ଗମ୍ଭୀରତା ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଅଧପତିତ ହୁଏ। ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି ସେଥିରୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ବୁଝି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ହେଉଛି ଜୀବନର ଏକ ମହାନ କ୍ଷତି। ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବତ ଭକ୍ତି ପାଳନ କରିବା। ଭଗବାନ ଭକ୍ତିହୀନ ଜୀବନ ବା ଭକ୍ତିହୀନ କ୍ରିୟା କେବଳ ଅଯଥା ସମୟର ଅପଚୟ ଅଟେ। ଶ୍ରମ ଏବ ହି କେବଳମ୍। କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆମେମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି ଲାଭ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଧର୍ମ ସ୍ୱନୁଷ୍ଠିତ ପୁଂସା ବିଶ୍ୱକ୍ସେନ କଥା ସୁଜଃ ନତ୍ପାଦେତ ଯଦି ରତିଂ ଶ୍ରମ ଏବ ହି କେବଳମ୍। ମାନବ ଯାହା କିଛି ଧନ୍ଦା ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁ ତାହା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ରତି ଜାତ ନ କରାଇଲା ତାହେଲେ ତାହା କେବଳ ବ୍ୟର୍ଥ ଶ୍ରମ ମାତ୍ର ଅଟେ। ନିଜର ଧନ୍ଦା ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତଥାକଥିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକଣା ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ କେବଳ ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତୟୋପଗୂଢ଼ ପରିରବ୍ଧ କନ୍ଧରେ ରୋହୋ ଅନୁମନ୍ତ୍ରପୃଷ୍ଟ ଚେତନ ନ କାଳରଙ୍ଘୋ ବୁବୁଧେ ଦୁରତୟଂ ଦିବା ନିଷେତି ପ୍ରମଦା ପରିଗ୍ରହ। ପ୍ରେୟସୀ ରାଣୀ ପୁରଞ୍ଜନୀ ତାହାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ମାତ୍ରେ ପୁରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୁପ ଭାବେ ବାହୁଯୁଗଳ ଦ୍ୱାରା କାମିନୀର ସ୍କନ୍ଧ ଦେଶ ବେଷ୍ଟନ କଲେ। ଏ ରମଣୀ ନିର୍ଜନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ଆଦି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେଥିରେ ପୁରଞ୍ଜନର ଚେତନା ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅତଏବ ସେହି ପ୍ରମଦାର ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଦିବାରାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ରହିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛି ତାହା ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଆମେ କରୁଛେ, ଯାହାକି ନାରଦ ମହର୍ଷି ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ଭବିଷ୍ୟତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ସମୟ ଯୋଉଟାକି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ସମୟ, ଯୋଉ ସମୟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ସମୟକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟ ଆଉ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ସମୟ ସେ ସବୁ କଥା ନ ବୁଝି ଜୀବନକୁ ବୃଥା ବିନିଯୋଗ କରୁଛି। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁରଞ୍ଜନ ରାଜା ଯେଭଳି ଭାବରେ ବହୁ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକାରରୁ ଫେରିବା ପରେ ରାଣୀଙ୍କୁ ଅଭିମାନ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ରାଣୀଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହାସ ପରିହାସ ଆଦି ତା ସହିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ଅପରାଧ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ବାହୁ ବେଷ୍ଟନୀ ଦ୍ୱାରା ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର ଆଲିଙ୍ଗନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ସମସ୍ତ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ନିଶି କେତେ ଦିବା ଚାଲି ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଭାବାର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଦେଖୁଛେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମର ଚାଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୟସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ଆମର ମୃତ୍ୟୁଟା ସେତେ ନିକଟତର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାର ସନ୍ନିକଟ ତାହାର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛି ସେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର।
से प्रसंग रे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कही जे लोक मैंने प्रकृत पक्षे जाणु ना जीवनटा किभली भाव में कटि जाउछि विशेषकर मानव मान एक कह मानव माने जानी पारु नाहंती जे विशेषकर समयटा केते चली जाउछि एवं जो समय चली जाउछि से समय को आमे कोटी कोटी टंका देले मध्य आ से समय को आमे फेरी पाइबा नाही। से प्रसंग रे परीक्षित महाराज प्रश्न को अति गुरुत्वपूर्ण प्रश्न बोली से कहिसंती बरियान एसत प्रश्न कृत लोक हितम नृपम आत्मविद सम्मतो प्रश्न श्रोतव्यादिषु जत पर। आपणकर जो प्रश्न पचारे परीक्षित महाराज जो प्रश्न पचारे जे जड़े जार मृत्यु सन्निकट मृत्यु जहाँ द्वारदश जे उपस्थित से प्रकृत में कौन करने दरकार से प्रश्न शुणी सुखदेव गोस्वामी बहुत खुशी है कहले जहा हो आपण जो प्रश्न पचारिचंती एटा बहुत बरियान प्रश्न अर्थात बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न बहुत प्रधान प्रश्न कारण ये प्रश्न कहीं पचारती ना समस्ते पचारती किभली आम भल भाव आम जीवन टी कटेबू आमे केमिति भल भाव में खाइबू भल भाव में शोइबू भल भाव में इंद्रिय प्रीति करवा भल भाव में आत्मरक्षा करवा यही भाव में जीवन टे कटाइबा समस्ते चाहती किंतु ए प्रश्न पचारती ना जे मृत्यु पूर्व आम कौन करवा दरकार तेणु आपण प्रश्न हूँ बहुत सुंदर प्रश्न ये प्रश्न हूँ आत्म संपर्कित प्रश्न आउ यहाँ शुणा दरकार श्रोतव्यादिषु जत पर यह शुणा निश्चित भाव में दरकार किंतु लोक मैंने किभली भाव में जीवन टाक कटई दौरान से प्रसंग में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते निद्रया हियते नक्तम व्यवाएन चबावय दिवाचार्थ हया राजन कुटुंब भरणे नवा। जनतु धरतु जड़े लोक 50 वर्ष जदि बंचब जड़े लोक जदि 50 वर्ष बंचे ताहले 25 वर्ष केवल तार शोइबार कटि जाउछि तार 25 वर्षटा केवल शोइबार कटि जाउछि आम रात्रि काल जो शोचे तार अधा समय रात्रि काल शोचे दिन बेला शोचे सब बेले शोइबा समय कटुछि तेणु 25 वर्षटा अधा समय तार शोइबार कटि जाउछि आउ जो 25 वर्ष रहिला दिवाचार्थ हया राजन हे राजन से दिन समय कौन होची ना कुटुंब भरण पोषण निद्रा समय बा रात्रि समय रे जो संतान जात करिछि स्त्री सहित संपर्क रक्षा करी जो संतान से जात करिछि से संतान को भरण पोषण करिवारे तार समयटा कटि जाउछि तेणु यही भली भाव में तार जो मानव जीवन जो दुर्मूल्य समय से समयटा को यही भली भाव में नष्ट कर दैछि। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसन्नेषु असत्सु अपि तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते जड़े लोक भावुची कौन जे मोर परिवार मोर स्त्री मोर पुत्र मोर बंधु मोर बांधव मोर जो संपर्कीय बा मोर देश मोर जाति एमाने मते सुरक्षा देवे तेणु एमान सहित मुझे मो जीवन टी कटईदेवी से सुरक्षा पाइबी मो शरीर मत सुरक्षा देव तेणु यही भाव में दिवा स्वप्न से देखुची किंतु प्रकृत पक्ष एमाने केही सुरक्षा दे पारिबे नाही। से प्रसंग में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते देहापत्य कलत्रादिषु देह जो शरीरटा कहूँ आम सुरक्षा देव बोली जे शरीरटा सब मुहूर्त आमको कष्ट दौर शरीर को आम सुस्थ सबल करने प्राणायाम करुचे विभिन्न प्रकार सब जोग करा सब एक्सरसाइज आम करुचे ये शरीर को सुस्थ सबल रखापी किंतु ये शरीर आमको बारंबार दुख दौर बारंबार कष्ट दौर रोग व्याधि वृद्ध अवस्था ये समय आसूचे आमको कष्ट दौर तेणु शरीर हूँ प्रधान प्रतिबंधक आध्यात्मिक मार्ग में शरीर प्रधान प्रतिबंधक देहापत्य तापर जो शरीर संपर्कित जो माने हमारे निजर स्त्री पुत्र एमाने होचंती आहुरी बड़ प्रतिबंधक तेणु से आमको बहुत बाधा सृष्टि करुँच आध्यात्मिक मार्ग में देहापत्य कलत्र बंधु बांधव एमाने सबु बेले आमको असुविधार सृष्टि करें कौन आमको सुरक्षा देवे जमी प्रभुपाद महाराज उदाहरण दियंती जे जदि गोटे पक्षी दल आकाश में उड़ी जाउछंती से पक्षी मानक मध्यरु जदि गोटे पक्षीर डेणाटी जदि किसी कौन प्रकार खंडिया खबरा होगला अकामी होगला से पक्षी को अन्य पक्षी मैंने तो कई साहाय्य करेंगे से पक्षी मैंने उड़ी चलीजे बसा को किंतु जो पक्षीर डेणाटी खराब होगला खंडिया खबरा होगला आहत होगला से पक्षी तले धूप कि पड़े से तले पड़ज तेणु से पक्षी को आउ कई जने आसिक मारिक खाईदेव कि हिंस्र जंतु हाबड़ से पड़ ठीक से ही भाव में जदि जड़े मनुष्य तार शरीर रोगाक्रांत होची भावुची आम शरीर सुस्थ सबल अच्छी शरीर रोगाक्रांत हेले मत सब आयुष माने औषध देकी मो शरीर सुस्थ करदे प्रकृत पक्षे शरीर सुस्थ कौन हम असुस्थता वृद्धि होची प्रकृत में एमाने कहीं आमको सुस्थ सबल करें कारण शरीर तो रोगग्रस्त हम आ शरीर माने प्रत्येक मुहूर्त कष्ट दौचे ये जगत हूँ दुखर जगत
प्रत्येक मुहूर्त दुख अच्छी, प्रत्येक मुहूर्त विपद अच्छी, सब मुहूर्त दुख, एव्री स्टेप देयर इज इन डेंजर, प्रत्येक मुहूर्त आम विपदर सामना करने पड़ुछ। तेणु आम कौन ये सुख पाइबा, ये आनंद पाइबा, ये शरीर आमको कौन सुख दब, प्रकृति में कहीं आमको सुख दे पारे ना। ता सहित प्रभुपाद महाराज आउरी उदाहरण सुंदर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते जे गोटे सैन्य बा गोटे कमांडर तार सैन्य सामंत मान को लेकिन युद्ध क्षेत्र को जाऊँ, युद्ध क्षेत्र अपर पक्षर सैन्य मान सहित से युद्ध करुच्ची, आ सैन्यटी से भावुची जे मोर सैन्य मान अच्छा से मते साहाय्य करिवे, अपर पक्षर सैन्य मान जो आसूची गुली गोला जो आसूची ए अन्य सैन्य मान मते साहाय्य करिवे। किंतु कौन हो परिणति कौन हो ना, जो सैन्य मान से नहीं जाइए से सैन्य मान सब आस्ते 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 सब गोटे गोटे मरुचंत, तार मध्य परिस्थिति आसूची सी भी मध्य मृत्यु पड़ो, मृत्यु से भी कबलित हम, किंतु से भाभी पारुनी जे एमाने मते सुरक्षा देवे, मु मो शरीर सुरक्षा देव, किंतु सब बेले एमाने ही असुरक्षित आ निजे मध्य असुरक्षित। तेणु कहीं प्रकृति में सुरक्षा दे पारे ना। से प्रसंग कहुई जे आमर आयुष सूर्य देवता हरण करनौ, किंतु जीवनटा जो आम मिलीचे से जीवनटा को आम कि भाव में कटे दौचे, प्रकृत जीवन लक्ष्य को हासिल करने आम व्यवस्था करूना। से प्रसंग में श्रीमद भागवत कहुई आयुर हरति वैपुंसा उदन्नस्त च अन्यस्तो तस्यते जत क्षण नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्य देवता समस्त आयु हरण करनौ, आम मैंने जिते बड़े दिन आमर हूँ प्रत्येक दिन पुणी रात्रि आसूची, आम दिनटा जिते भावुचे हाँ दिन में आम कार्य करा, रात्रि आसला विश्राम नवा, किंतु आमर जो समयटा अपचय हो जाऊँगी, आम समयटा ये भाव में कटि जाऊँगी आम जापारे। किंतु जो माने उत्तम श्लोक वार्तया, जो माने भगवान कथा कहते, जो माने भगवान कथा श्रवण कर आयुष सूर्य देवता कौन जमराज मध्य हरण करें ना। जमराज निजे जमदूत मान जो जमदूत मैंने अजामिल को नहीं आनी पारे ना, क्या अजामिल एत बड़ पापी था, से जाते बहुत आनंद जाते गोटे बड़ पापीटा को आने, किंतु सेठी जो चारिजण दूतों हाबुड़े पड़गले जो प्रकार अपमानित हेले, से बहुत क्षोभर सहित जमराज पाखे आसिक निजर दुख को प्रकाश करने समय जमराज से कहते जे तुम्हें प्रकृत अजामिल को कहीं न आनी पार तार कारण हूँ ना जिह्वा न भक्ति भगवन नाम ध्येयम चेत न स्मरति तत् चरणार बिंदम कृष्णेन नमन्ति जत शीर ये कदापि तान आनयद्धम असत्कृत्वा विष्णु कृत्या। आम समस्त जिह्वा पाइचे, ये जिह्वा भगवान आमको देइचंती, ये जिह्वार दुईटी कार्य रही, जिह्वाटा दुईटी कार्य करिबो, जोटा विभिन्न इंद्रिय सब आमर रही, विभिन्न इंद्रिय माने विभिन्न गोटे गोटे कार्य करुचंती। चक्षुटा केवल देखिबो, कर्ण केवल शुणिबो, सेमती पाद केवल चलिबो, हस्त द्वारा आम केवल कौन कार्य करवा, किंतु जिह्वा द्वारा दीटा कार्य होची, गोटे होची कथा कहवा, आ गोटे होची आस्वादन करवा, प्रसाद ग्रहण करवा। ये दीटा कार्य जिह्वा को भगवान देइचंती। तेणु जो जिह्वारे कौन हाड़ ना माने अस्थि ना, किंतु ये जिह्वा द्वारा दुईटी कार्य होची। आ जिह्वारे जो कथा आम कहूचे से कथा द्वारा जड़े लोक बस होची, आई जिह्वार कथा द्वारा लोक जड़े मृत्युवरण करुच्ची, वाक्य बाण बोली कहुच्छी। जो पार्टी जो बाण बाहरी जाइए से बाण आउ फेरी आसो ना, किंतु बंधुकर गुड़ीटा को जब मारी दि जाव, डाक्तर परामर्श कले से गुड़ी को बाहर कर दि जापर, किंतु पार्टी जो अस्त्र बाहरी जाइए से अस्त्र बाहरी गला आउ ताकू फेरे आने बड़ा कष्टकर, से लोक मृत्यु मुखर पड़ी। तेणु ये जिह्वाटा को आम छोटिया बोली भावी, जिह्वा तार मध्य जिह्वा अति लोभमय सुदुर्मत, ताके जता कठिन संसार से जिह्वा इंद्रिय को जय करने बड़ा कष्टकर व्यापार। तेणु से जिह्वा इंद्रिय ये दुईटी कार्य आमर लगुच, किंतु से जिह्वा इंद्रिय को जब आम ये दुईटी कार्य न लगेगा ताले कौन होची, से जिह्वा को आम कहुच्छी व्यंगर जिह्वा बोली। जिह्वा स्फूर्ति दर्दुरिक एव न चोप गायते उरुगाय गाथा, द्वितीय स्कंद भागवत एक कथा कहुई। जो जिह्वा पाई आम भगवान कथा कहूने कि भगवान प्रसाद आस्वादन करूने, ताहले आम से कौन करुचे ना व्यंग, व्यंग जिह्वा सहित तुलना करा जायछि। व्यंग माने सब था ब्राह्मणिया व्यंग, सब वर्षा दिन में गाँ मानक गला बेलू राति गला बेलू सब ब्राह्मणिया व्यंग मैंने सब था, सब बड़ बड़ पोखरी मानक गड़िया मानक सब था, से खूब जोरे चित्कार करते, खुशी से चित्कार करते, दल बल सब था पाखे, से आनंद सब चित्कार करते, खूब जोरे शब्द करेंगे। से शब्द करने द्वारा कौन से खुशीटा खूब कम समय पाए, कहीं शब्द को जो साप शुणा पाखे थे से साप मान को खोजा व्यंग पड़ोनी,
କାରଣ ସାପର ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ବେଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗ ତା ଖାଦ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରି ଜଣେଇଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇଠାରେ ଅଛୁ, ସାପକୁ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ, ସାପ ଆସିବ ଢାଇକିରି ପଶିବ, ସେ ବେଙ୍ଗକୁ ଧରି ଖାଇବ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଜିହ୍ବା ପାଇକି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଇଏ ବେଙ୍ଗର ଜିହ୍ବା ଭଳି ଆମେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ଯମରାଜଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ। ସେମିତି ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଜିହ୍ବା ପାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜିହ୍ୱାନ ଭକ୍ତି ଭଗବାନ ନାମ ଧ୍ୟେୟମ୍ ଚେତନ ସ୍ମରତି ତତ ଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍। ହୃଦୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଭଗବାନ ହୃଦୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସିଂହାସନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ କଣ ଅଛନ୍ତି? ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଦେଶ ଅଛି, ଆମର ଜାତି ଅଛି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ହୃଦୟ ରୂପକ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଚେତୋ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନମ୍ ଭବ ମହାଦାବାଗ୍ନି ନିର୍ବାପନମ। ଏଇ ହୃଦୟ ରୂପକ ଦର୍ପଣକୁ ପ୍ରଥମେ ମାର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଜିହ୍ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ହୃଦୟ ଦର୍ପଣରେ ହୃଦୟ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜିତ କରିକି ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଂହାସନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ପୁଣି ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଜିହ୍ୱାନ ଭକ୍ତି ଭଗବାନ ନାମ ଦେୟମ୍ ଚେତନ ସ୍ମରତି ତତ୍ ଚରଣାର ବିନ୍ଦମ କୃଷ୍ଣେନ ନମନ୍ତି ଯତ୍ ଶିର ଏକଦା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, କେତେ ଜଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, କେତେ ଜଣ ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେକ ହାତ ଉପରୁ ଟେକି ଦଉଛନ୍ତି, କେତେକ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଛିଡା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କେତେକ ହାତ ଉପରୁ କହିଦଉଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ବାସ୍ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନ କରୁଛି, ଆମେ ମସ୍ତକ ପାଇଛେ ଅବନତ ହବା ଉଚିତ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅବନତ ହବା ଉଚିତ। ସେଇଭଳି ମସ୍ତକ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମେ ଅବନତ ନ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବ। ଯମରାଜ ଯମଦୂତ କହିଲେ ଅଜାମିଳ ତ ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଅଜାମିଳ ତ ଜିହ୍ୱାରେ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ନାରାୟଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲା, ତା ପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଡାକିଲା, ଯଦିଓ ପୁତ୍ରକୁ କହିଲା କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ନାମ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଥିବା ବିଷ୍ଣୁ ତ ମାନେ କିଛି ବୁଝିଲେନି ଯେ ସେ ତ ତାର ପୁଅକୁ ଡାକିଛି, ଆମେ କାହିଁକି ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ନାମ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଛି ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିକି 4 ଜଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେମାନେ 3 ଜଣ ଥିଲେ, ସେମାନେ 4 ଜଣ ଆସିକି ତାଙ୍କ ବିରୋଧ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯମରାଜ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ହୃଦୟ ରୂପକ ସିଂହାସନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜୀବନଟା ଆମର କେମିତି କଟି ଯାଉଛି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ଉପାଖ୍ୟାନ କୁହାଯାଇଛି। ପୁରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସମୟ ଯେ କେତେ କଟିଗଲାଣି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ନାନ୍ୟଗ୍ନି ପ୍ରମଦା ନାମ୍ନି ଘୃତକୁମ୍ଭ ସମହ ପୁମାନ୍ ଶ୍ରୁତମପି ରହଜ ଆୟାତ ଅଯତ୍ ଅନ୍ୟଥା ଯାବତ୍ ଅର୍ଥକୃତ। ମାନେ ନାରୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକି ଆମେ କହୁନୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ନାନ୍ୟଗ୍ନି ପ୍ରମଦା, ପ୍ରମଦା କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରମଦା ଏଠି ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରମଦା, ନାନ୍ୟଗ୍ନି ପ୍ରମଦା ନାମ୍ନି ଘୃତକମ୍ଭ ସୁମ ପମା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଗ୍ନି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ପୁରୁଷକୁ ଘିଅ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନି ପାଖରେ ଯଦି ଘିଅ ରହିବ ତରଳି ଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୂରରେ ରହିବା, ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ପୁରୁଷ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏପରିକି ନିଜର କନ୍ୟା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସୁତମ ଅପି ରହଜୟାତ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଠାରୁ ନିଜର କନ୍ୟା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଖାଲି କନ୍ୟା କଣ, ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ ଯଜାତି ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ନବମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ। ଯଜାତି ମହାରାଜ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଏଇ ଯୋଉ ପୁରଞ୍ଜନୀ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯଜାତି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଦେବଯାନୀ ସହିତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ଦିନ ରାତି କେତେ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି, କେତେ ରାତି ବିତି ଯାଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ। ଏବଂ କେତେ ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ନିଜର ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଯଜାତି ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ମୋର କେତେ ଦିନ ଚାଲିଗଲା, କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ତା ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନ ଯାତୁ କାମ କାମାନମ ଉପଭୋଗେନ ସମ୍ୟତେ ହବିଷା କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ମଭ୍ୟ ଭୂୟ ଏବା ବିବର୍ତ୍ତତେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ କାମନା, ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ କାମନା ବା ଏଇ ଯୋଉ କାମନା, ଯୋଉ କାମନାଟା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ ଆମର ବିଷୟ କାମନା, ଯୌନ ସୁଖ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ଯୌନ ସୁଖର କାମନା, ସେ ସୁଖ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସେ ସୁଖରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିକି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଜଣେ ସେଇ ଯୌନ ସୁଖ ପାଇକି ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ସୁଖ ପାଇକି ମୋ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦର କଟେଇବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ତା ସହିତ କୁହାଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାମନାକୁ ଆମେ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଯୌନ ସୁଖ ଦେଇକି ଆମ କାମନାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା, ଏହା କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାହାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଅଗ୍ନିରେ ଆମେ ଘିଅ ଢାଳିବା, ଅଗ୍ନିଟା ଲିଭିବ ନା ଜଳିବ?
ଜଳିବ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହବ। ସେମିତି କାମନାକୁ ଆମେ ଯଦି ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଏଇ ଭୌତିକ କାମନା ବା ଏଇ ଯୌନ ସୁଖ କାମନା ବା ଯେକୌଣସି କାମନା କଥା କହୁଛି, ବିଷୟ କାମନା ଯାହା କାମନା କୁହାଯାଉଛି, ନ ଯାଆତୁ କାମ କାମନା ଉପଭୋଗ, ତାକୁ ଉପଭୋଗ ଦେଇକି ଆମେ କାମନାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେ କେବେ ନା କେବେ ଶାନ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ସେ କାମନା ଆହୁରି ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହବ। ଯେମିତି ଅଗ୍ନିରେ ଘିଅକୁ ଢାଳିଲେ ଯେମିତି ଅଗ୍ନିଟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭୌତିକ କାମନାକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବାନି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା ଦେଇକି ନିଜେ ଯଜାତି ମହାରାଜ ଦେବଯାନୀ କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ରା ସ୍ୱସ୍ରା ଦୁହିତ୍ରା ବା ନାଭିବ୍ୟକ୍ତା ଶନେର ବସନ ବଳବାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାମ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ବିକର୍ଷତି। ଭାଗବତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶାସ୍ତ୍ର, ଭାଗବତ ଏତେ ନିରପେକ୍ଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ସେ କାହା ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ନିରପେକ୍ଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ମୁହଁ କାହା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କଥା କହିବୁନି। ସେ କହୁଛି ନିଜର ମା, ଆଉ କାହା କଥା କୁହାଯିବ, ନିଜେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା, ନିଜର ଭଉଣୀ ଏବଂ ନିଜର ଝିଅ, ନିଜର କନ୍ୟା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା କଣ କୁହାଯିବ, ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯିବ ବା ପତନ ହେଇଯିବ, କହିହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ହରିଦାସକୁ ବର୍ଜନ କଲେ, କଣ ତାର ଦୋଷ ଥିଲା? ଛୋଟ ହରିଦାସ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ, ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବାସନା ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଯୋଉ ବସୁମତୀ ଚାଉଳ ଆଣିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ରୋଷେଇରେ ଖାଇବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ବାସନା ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ବସୁମତୀ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସେ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭିକ୍ଷା କରିକି ଆଣିଛି। ପୁଣି କାହାଠାରୁ ଆଣିଛି ନା ଗୋଟେ ବୁଢୀ ଲୋକଠାରୁ ଆଣିଛି, ଯିଏ ବୁଢୀ ପୁଣି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ମାଧବୀ ଦାସୀ। ମାଧବୀ ଦାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଚାଉଳ ମୁଠା ଆଣିଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବୁଢୀ ଲୋକଟେ, ଇଏ ହଉଛି ତାର ନାତି ବୟସର ପିଲା। ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଣିଛି ଚାଉଳ ମୁଠେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ରୋଷେଇ ହବ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ କିଏ ଚାଉଳ ଆଣିଛି? ନା ସେ ଛୋଟ ହରିଦାସ ଆଣିଛି। ଯୋଉ ବଡ ହରିଦାସ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିତେ, ସିଏ ହରିଦାସ ନୁହଁ, ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ହରିଦାସ, ଛୋଟ ହରିଦାସ। ସିଏ ଛୋଟ ହରିଦାସ ଯେ ଆଣିଛି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଛୋଟ ହରିଦାସ ଆଣିଛି, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିଛି? ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ ଆଣିଲା ସେ? ନା ସେ ଯାଇକି ଆଣିଛି ସେ ମାଧବୀ ଦାସୀଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। କହିଲେ ସେ ମାଧବୀ ଠାରୁ ଆଣିଛି, ତାକୁ କହିବ କାଲିଠାରୁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବନି, ଆଉ ତା ମୁହଁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ବୈରାଗୀ ହଇଆ କରେ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ଭାଷଣ, ଦେଖିଆ ନା ପାରାମି ତାହାର ବଦନ। ଦୁର୍ବାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କରେ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ, ଦାରୁ ପ୍ରକୃତି ହରେ ମୁନେର ପିମନ। ବୈରାଗୀ ହେଇଛି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି, ଯାଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ଆଣୁଛି। ହଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଠୁ ଆଣି ଭିକ୍ଷା ଆଣିକି ମତେ ସେ ଦଉଛି, ମୁଁ ତାର ଅନ୍ନ ଖାଇବି, ତେଣୁ ତାକୁ କହିଦବ ସେ କାଲିଠାରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ତା ମୁହଁକୁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବିନି। କେଡେ ଛୋଟ ପିଲା, ତାର କଣ ଦୋଷ ରହିଛି? ଗୋଟେ ବୁଢୀ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ସେ ପୁଣି ଭକ୍ତ ବୁଢୀ, ସେ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ସେ ଭକ୍ତ ଲୋକ, ତାଠାରୁ ବୁଢୀ ଠାରୁ ମୋଠେ ଚାଉଳ ସେ ଆଣିଛି, କଣ ସେ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା ତା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ଦଣ୍ଡ? କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କଣ ଆମେ ଆମ ନିକିତିରେ ଯଦି ମାପିବା, ତାହେଲେ କଣ ଏଟା ଠିକ କଲେ? ମହାପ୍ରଭୁ ଠିକ କଲେ? ଠିକ କଲେ କି? ଆମେ କହିଦେବା ଭୁଲ। ନା, ତା ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଯజ్ଜତ ଆଚରତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତ୍ତତ ଇତର ଜନ ସଯତ୍ ପ୍ରମାଣଂ କୁରୁତେ ଲୋକସ୍ତତ୍ ଅନୁବର୍ତ୍ତତେ। ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ କୋହଳ ହେଇଯିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହଁ ତ ସେ ବୁଢୀ ଲୋକଠାରୁ ଆଣିଛି, ତାକୁ ଛାଡିଦିଅ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଙ୍ଗୁଳି ପ୍ରବେଶ ବାହୁ ପ୍ରବେଶ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ କଠୋର ହେଇକି ମଧ୍ୟ, ଏତେ କଡାକଡି ହେଇକି ମଧ୍ୟ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରେ କେତେ ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ପଶିଗଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ କେତେ ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପଶିଗଲେ। ଆଉଲ, ବାଉଲ, ଗୌରାଙ୍ଗ, ନାଗରୀ, ମାନେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗତ, ସେମାନେ କଣ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ, ମାନେ ଗୌରାଙ୍ଗ ନାଗରୀ ବେଶ ହେଲେ। ଗୌରାଙ୍ଗ ନାଗରୀ, ଅତି ବଡି, ନେଡା, ନେଡି, ଏଇସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗତ, ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା କରିବୁ। ଯୁବତୀ ନାରୀର କୋଲ, ମାଗୁରୁ ମାଛରେ ଝୋଲ, ବେଟା ହରିଆ ହରିଆ ବୋଲ। ତମେ ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୋଳ କର, ମାଗୁର ମାଛ ଖାଅ, ଖାଇକି ହରି ହରି କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ କଠୋର ହେଇକି ମଧ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ କଠୋର ଥିଲେ, କେତେ ମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଅନ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ତ ଦୂର ଯିବା କଥା, ଦୂରର କଥା, ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ପାଖକୁ ମାଡୁନଥିଲେ। ଏତେ କଠୋର ହେଇକି ମଧ୍ୟ, ଏତେ କଡାକଡି ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିକି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରେ ପରେ କେତେ ସବୁ ପଶିଗଲା ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଛୋଟ ହରିଦାସ ପାଇଁ, ସେ ଦଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ଏ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ଦଣ୍ଡ
ବିଧାନ କଲେ। ଏବଂ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲା, ସେ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲା କାଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଏବଂ ପାର୍ଷଦ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଟିକେ ସେ ପିଲାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, କଣ ସେ ପିଲା ଅପରାଧ କରିଛି, କାହିଁକି ତାକୁ ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ଏତେ ବଡ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ? ଠିକ ତ ସେ କରିଛି, ଗୋଟେ ବୁଢୀ ଲୋକ ପାଖରୁ ସେ ଚାଉଳ ମୁଠା ଆଣିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଇ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ମତେ ଆଉ ଥରେ ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁରୋଧ କରିବ ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡିକି ପଳେଇବି, ମୁଁ ଏଠି ରହିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ତୁମେ ମତେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥା କହୁଛ? ମୋ ଉପରେ ତୁମେ ଗୁରୁଗିରି କରିବ ନା? ହଁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ସେବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଲଣ୍ଡିତ ହେଇଛନ୍ତି, ନଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଖରା ହଉଛି, ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡୁଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ବିଚରା, ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଘୋରେଇ ଦବ ପଡିଯିବେ ଖରାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଚନ୍ଦନ ତୈଳ ଆଣିଲେ, ଗୋଟେ ମାଠିଆରେ ଚନ୍ଦନ ତୈଳ ପୁରା ନେଇକି ଆସିଲେ। କହିଲେ ଚନ୍ଦନଟା ହଉଛି ଥଣ୍ଡା, ଚନ୍ଦନଟା ଶୀତଳ, ତେଣୁ ଖରା ଦିନରେ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ତେଲ ମସ୍ତକରେ ମାରିଲେ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଠିଏ ତେଲ ଆଣିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଲିସ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ମାଲିସ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମାଠିଆ ତେଲ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଆଣିକି କୋଉଠି ଦେଲେ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସେବକ ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ, ତାକୁ ଆଣି କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଠିଆ ତେଲ ମୁଁ ଆଣିଛି, ଇଏ ଚନ୍ଦନ ତେଲ, ବହୁତ ଦାମିକା ତେଲ, ତେଣୁ ଇଏ ତେଲ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦବ, ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମସ୍ତକରେ ମାଲିସ କରିବେ। ସେ ଖରାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଥିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣ ଦେବେ। ସେଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ମାଠିଆ ତେଲ ରହିଛି। ସେଠୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ରେ ଏଇ ତେଲ କିଏ ଆଣିଛି? ନା ଆଜ୍ଞା ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ପୁରା ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ଟିକେ ମଥାରେ ଏକୁ ମାଲିସ କରିବେ, ଗରମ ହଉଛି ଆମ ମୁଣ୍ଡ। ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି କହିଲେନି, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ, ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ, ଆଉ କିଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେନି। ତା ପରଦିନ ଆସିକି ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ପଚାରିଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମେ କହିଲ ଯେ ଏଇ ତେଲ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ମାଲିସ କରିବା ପାଇଁ? ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି। କହିଲେ ଆଉଥରେ କହିବ ତମେ, ତାଙ୍କୁ କହିବ ଆଉଥରେ। ସେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ତେଣୁ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ କାଲି ଆଣିଥିଲେ ଆପଣ ତେଲ, ସେ ତ ମାଲିସ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ସେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ କଣ କରିବେ ଆପଣ, ଏ ତେଲ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାଲିସ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଆପଣ ନେଉନାହାନ୍ତି ମସ୍ତକରେ ମାଲିସ କରିବେ? ସେଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଓଇ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ କହିଦବ, ସେ କଣ ମତେ ଦାରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରିବ ନା କଣ? ମୁଁ ତେଲ ମାଲିସ କରିବି, ମୋ ଶରୀର ମହମହ ହେଇକି ବାସିବ, ବାସିଲେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି, ମୋ ପ୍ରତି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ ମତେ। ଏୟା ଚାହୁଁଛି ଜଗଦାନନ୍ଦ ମତେ କରିବା ପାଇଁ? ମତେ ଦାରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରିବ ନା କଣ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ବସିବେ, ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧ ପାଇକି। ତେଣୁ ଏ ତେଲକୁ ଦେଇଦବ, ସିଏ ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପରେ ଲାଗିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୀପରେ ତେଲ ଲାଗିବ, ମୋର ସେବାରେ ଲାଗିବନି, ତାଙ୍କୁ କହିଦବ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେଠୁ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ପୁଣି ଆସି ପଚାରି ବୁଝୁଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ସେଠୁ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଦେଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ସବୁ କହିଦେଲା। ସେଠୁ ଏତେ ଅଭିମାନ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର, ଏତେ ଅଭିମାନ, ସେ ତେଲକୁ ହାଣ୍ଡିଆ ତେଲ ଧରି, ମାଠିଆ ତେଲ ଧରିକି ଦେଲେ ଫୋପାଡ଼ିବେ। ସେ ପୁରା ତେଲ ସବୁ ପଡିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମାଠିଆ ତେଲ ଗଲା, ସେ ମାଠିଆ ଭାଙ୍ଗିଲା, ତେଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯାଇକି ଅଭିମାନ କରିକି ଅଖିଆ ଅପିଆ 3 ଦିନ କାଳ ଅଖିଆ ଅପିଆ ଭାଇ ଶୋଇଲେ ଯାଇକି ଅଭିମାନ କରିକି। କାରଣ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଭାମା। ସତ୍ୟଭାମା ଯେମିତି ମାନ କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯାଇକି 3 ଦିନ ଅଖିଆ ଅପିଆ, ରୋଷେଇ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ସେ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ସେ ତେଣୁ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ 3 ଦିନ କାଳ ଖାଇନି, ସେଠୁ ଯାଇକି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ। କିଓ ଜଗଦାନନ୍ଦ କଣ ଶୋଇଛ? ଉଠ ଉଠ ଉଠ, ମୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କର, ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କବାଟ ଖୋଲିକି ରୋଷେଇ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବି, ଆଉ କଣ ରାଗ ଅଭିମାନ ଅଛି? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ରାଗ ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଘରକୁ, ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ କରିକି ଏକଦମ 50-60 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଅନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ୍ଷୀରି ପାୟସନ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ବସେଇଲା। 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଖାଇବାର ଜିନିଷ। ଜଣେ ଲୋକ କେତେ ଜଣ ଖାଇବ? ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି କହିଦେବ ପୁଣି ଅଭିମାନ କରିବ ସେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ତ ରାଗିକି ସବୁ ରୋଷେଇ କରିଛ, ରାଗିକି ରୋଷେଇ କରିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ମନ ଭଲ ଥାନ୍ତା ତୁମେ ତ ଆହୁରି ବଢିଆ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଅ। କହିଲେ ନା ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବି। ସେଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳେ ଖାଇବ କି ନ ଖାଇବ, ସେଠୁ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ରଖିଦେଇଗଲେ ଜଗୁଆଳି କରି। କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ ମତେ ଆସିକି ଖବର ଦବ, ପୁଣି ସେ ଅଭିମାନ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ରଖିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଗଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଖବର ଦେଲା ଯେ ନା ସେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ, ସେ ପାର କଲେ। ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏସବୁ
ଆମ ପାଇଁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଆଦର୍ଶ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହିସାବରେ କେତେ କଠୋର ସେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲେ, ଗୋପୀମାନଙ୍କର ନଗ୍ନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ, ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କଲେ, 16,108 ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବା ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ, କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କଣ ବୁଝିବା ଏଥିରୁ, ନା ଯିଏ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି ସେଇ ଆଶ୍ରମଟାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କଡାକଡି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ଆମେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ, ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଉପଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିଛେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଲଗେଇବା, ଏବଂ ଯୋଉ ସନ୍ତାନଟି ଆସିବ ସେ କିଭଳି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହବ, ସେଇଭଳି ସନ୍ତାନ ଆମେ ପ୍ରସବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ସିଏ ଥିଲେ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସଂସାରରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହଉଛି, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇକି ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆସିକି ସମାଜରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ତାଙ୍କର ଏତେ କ୍ଷୋଭ ଆସିଲା, କହିଲେ ମୁଁ ଦରକାର ପଡିଲେ ମୋ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନରୁ ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଯିବି। ତାମାନେ କଣ ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି? ତା ନୁହଁ। ସେ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାରର ପରିବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିକି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବିବାହ କରିକି ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିକି ସମାଜକୁ ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରି କେମିତି ସମାଜର ଗୌରବକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଏ, ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିବାହ କରିବି। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜଣେ ବିବାହ କରିବାର ଯାହା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହେଇକି ସଂସାର କରିବା ଦରକାର। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ତ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଗାନ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଦିନ ରାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଗାଉଥିଲେ, আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই, আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই, তুমি তো আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই, তুমি তো আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই, বন্ধু দ্বারা সুত সুতা তব দাসী দাস, বন্ধু দ্বারা সুত সুতা তব দাসী দাস, সেই তো সম্বন্ধ সবে আমার প্রয়াস, সেই তো সম্বন্ধ সবে আমার প্রয়াস, ধন জন গুহ দ্বার তোমার বলিয়া, ধন জন গুহ দ্বার তোমার বলিয়া, রক্ষা করি আমি মাত্র রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া, উপার্জিব ধন, তোমার সংসার বেলা করিব বহন, জানি সেবা মাত্র করি,
তোমার সংসারে আমি বিষয় প্রহরী। আমার ইচ্ছায় মোরা ইন্দ্রিয় চালনা। শ্রবণ দর্শন ঘ্রাণ ভোজন বাসন নিজ সুখ লাগি কিছু নাহি করিয়ার। বলে তব সুখ সার। আমার বলিতে তো তার বিষয় তুমি তো আমার মাত্র পিতা বন্ধু আমার পিতা तुम्हें बंधु सत्ता तुम्हें विज्ञान चंद्रम तुम्हें सर्व अपन ही तुम्हें तो हमारा मात्र पिता बंधु भाई बंधु द्वारा सुख सुख तब दासी दास मुझे जहाँ बंधु बोल मुझे जहाँ स्त्री बोल कहूँ मुझे जहाँ पुत्र बोल कहूँ से सब होती किए से होती अपन सेवक सेविका मोर मोर पुत्र कन्या बोली मुझे आदि करें नहीं ये होती आपनकर सेवक और आपनकर सेविका ताको आपनकर सेवारे समानतु करें बंधु द्वारा सुख सुख तब दासी दास से ही तो समग्र सदे हमारा प्रयास हमें पांच प्रकार संबंध परिवार भीतर अच्छे ये संबंध संबंध कृष्ण संबंध संबंधित हवा उचित ये संबंध को हम घृणा करना उचित नहीं है तो हेयज्ञान करना उचित नहीं यदि से संबंध मध्य कृष्ण रहे पिता पुत्र संबंध हो पति पत्नी संबंध हो भाई भौणी संबंध हो बंधु बांधव संबंध हो प्रभु भक्तर संबंध हो ये संबंध मध्य कृष्ण प्रकार दरकार यदि कृष्ण रहे ताले संबंधटा रहिबो यदि कृष्ण न रहे तो संबंध ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ଅଛି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଦ୍ର ସମ୍ପର୍କ ସେ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟି ଯାଉଛି କୃଷ୍ଣ ନା ପତି ଚାହୁଁଛି ନିଜର ସୁଖ ପତ୍ନୀ ଚାହୁଁଛି ନିଜର ସୁଖ ସେ ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ତୁଟି ଯାଉଛି ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ତୁଟି ଯାଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁ ଭୃତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛି ଭୃତ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ କାମ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଭୃତ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି କେମିତି ଅଧିକ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତ ଏ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ରଖିବା कृष्ण को आम करुचे आ कृष्ण ही आम सब किसी उद्देश्य आम सब किसी संपर्क बंधु द्वारा सुख सुखा तवदासी दास से तो समग्र समय हमारा प्रयास धन जन गृह द्वारा तुम्हारा करिए ये धन ये संपत्ति ये घर ये द्वारा ये सब आपण जब घर आगे लगुंट वैकुंठ मेला गोविंद कुटीर देखा घर बिना आम सब घरे आम सब घरे ठाकुर नहीं ठाकुर घर नहीं किंतु घर आगे लिखा गोविंद मंदिर गोविंद 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 संसार कहीं गोविंद कुटीर वैकुंठ मेला किंतु वैकुंठ उद्देश्य व्यवहार धन जन गृहद्वार व्यवहार करिया रक्षा करिया आम मात्र सेवक मुझे आप सेवक मात्र सिक्यूरीटी गार्ड घर आगे घर भीतर से था घर भीतर रहा सिक्यूरीटी गार्ड घर आगे पड़ी से मुझे जोगा मालिक मुझे कहूँ मुझे जोगा मुझे घर आगे सिक्यूरीटी गार्ड तुम्हारा कार्य उपाधि तुम्हारा संसार मुझे आपण संसार रोजगार करी और आपण खर्च करी
ভালো করছো কি মন্দ করছো সেটা আপনার ঠিক রইব তোমার সংসারে বিষয় তোমার ইচ্ছায় আমার ইন্দ্রিয় চালানো ମୋର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚଳନ କରିବି ନାହିଁ ଶ୍ରବଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି ଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବି ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଙ୍କ ତୁଳସୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବି ଏସବୁ ନିଜ ସୁଖ ଲାଗି କିଛି ନାହିଁ କରିବା ମୋ ସୁଖ ପାଇଁ କିଛି ବାଞ୍ଛା କରିବି जय